जय जिनेंद्र, आप सभी दर्शकों को आत्मा चैनल की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में करवा चौथ का त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। करवा चौथ के दिन औरतें अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और सारा दिन उपवास करके रात को चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। बाजारों में भी इस दिन औरतों की तरफ से खूब खरीदारी की जाती है। फल, फूल, मिठाई, मेवा सब खरीदा जाता है। पर इस बार कोरोना काल के चलते बाजारों का रंग भी फीका पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि औरतों की तरफ से बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं की गई। इस बारे में बाजार में व्रत सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना ने व्यापार पर बहुत गहरा असर डाला है। औरतों की तरफ से खरीदारी कम होने के कारण उनके खुद के खर्च भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सर जी, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कुछ आने वाले समय महंगाई भी दिनों दिन मतलब कि करोना को देख के कई ने इन्नी महंगाई पिछे चक दी है, जरा साड़ी चीज़ से बहुत ज़्यादा असर पै रहा। महंगाई चीज़ करके भी कस्टमर मतलब नई चीज़ को रिसीव कर रहा, तो इस करके आप यही कह सकते हैं कि अगे जो कस्टमर आ मतलब कि अगे 100% की जगह से साढ़े को ओनली 45% कस्टमर साढ़े को आ रहा, जोड़ा कि बहुत ही स्लो है। कारोबार बिल्कुल नैल ना बरत अगे लगते सी, बेड़ा गर्क करता सारे दुकानदारों का। कोई दुकान ते काम किसी का कोई नहीं चल रहा, जिदा आए हैं उदा बैठे हैं। मोदी साहब ने दुकानदार वास्ते कुछ नहीं सोचा। मोदी ने जो सोचा अपना सोचा, जो कर रहा इत्थे कुछ नहीं हैगा। सब वेले बैठे दुकानदार, लखों का माल लिया के हज़ारों वटन डे, कितों पैसे लोगों को देंगे। उधरों किस्त बैंक दी चढ़दियाँ, उधर आ चढ़ता, सारा कुछ गलत हो रहा। की करे कि लोग बिजलियां तो देखो इन्ने बिल आते आ, बिजली फिर नहीं आती। आ 2 दिन हो गए करवा चौथ का त्यौहार आ, बिजली आई नहीं। तो जिहदे को बेचारे को जनरेटर नहीं हो, इन्वाइटर नहीं हो, वो की करूगा? वो कित्थों माल बेचना? गाहक नूं तां उदां ही नहीं सीधा, जिहड़ा दुकानदार अंदर बैठा उन्होंने नहीं पता लगता जी कि दुकान कादी आ। देखो अज मेरे को एक गाहक आया, मेरी बंगा चूड़ियां की दुकान आ, तो वह मैनू आके कहंदा भाजी खंड हैगी आ, जद लाइट ही नहीं दुकान च, जद लाइट ही नहीं दुकान च। मैं कहा भाजी बत्ती नहीं, खंड की दुकान दौड़ा वा कि ये देखो सरकार नू देखो साडे बारे सोचना चाहिए वा। सानू कोई फैसिलिटी नहीं सरकार दी। करवा चौथ के त्यौहार के उपर साड़ी इन्नी सेल होंदी है जी, चांदी दी, कोकियां दी, अपने जन्नी बिछवे, ये वो सब बड़ा कुछ विकदा जी। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੇਲ नहीं हुई। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ जी, कोई गाहक नहीं, कोई लेडीज़ अज कोई भी समान लैण वास्ते कोई बाजार दे विच आई नहीं। तो बड़ा औखा काम हो गया जी, ये परेशानी हुई भी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ना कोई साडी सेल निकली, इन्ना ਆਪਾਂ समान पाया तो कोई सेल नहीं निकली। बड़ा औखा काम होया जी, बहुत ज़्यादा। दुकानदारां दे साडे जो हालात ने इस टाइम, वो या एक दुकानदार ही जान सकता है। सरकार साडी कोई मदद नहीं करती इस विच। सरकार ना इस चीज़ अगे आउंदी भी साडे नाल कि असीं दुकानदारां बारे कुछ सोचीए। सारे टैक्स फलाना टटन पटन जो भी है दुकानदार दे रहा वे, पर दुकानदारों को सरकार को की मिलता पाया? कुछ नहीं मिलता पाया सानूं। ठीक है जी, दरअसल जिद्दां असीं घरों आउंदे आ उदां ही असीं अपने घर वापस मुड़ जाते हैं। खाली हत्थ आईदा ते खाली हत्थ जाईदा। तुसीं साडी दुकान देख सकते हो, इस टाइम बिल्कुल खाली है, एक भी कस्टमर नहीं हैगा साडी दुकान दे उत्ते। ते दुकानदार भरावां नूं यही असीं साडे हत्थ जोड़ के बेनती करदे सरकार नूं कि साडीआं कुछ शर्तां या डिमांडां असीं कोई नहीं तुहाडे कर सकदे। असीं इह कहने आ भी साडे कामकारां ਵੱਲ भी कुछ देखा जाए, साडे कारोबार 'ਚ कुछ होवे। इस बीमारी करके तो असीं बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होए हैं। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर के बटाला के पास पड़ता अश्लेश्वर धाम के ट्रस्टी और कांग्रेस के सीनियर नेता पर मंदिर की ही महंतनी ने अश्लील आरोप लगाया कि उसको मंदिर का ट्रस्टी बिना बात के तंग और परेशान करता है। हम इस मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा निभा रहे हैं। मंदिर के प्रधान द्वारा मंदिर में हमारा जो चढ़ावा बनता था वह भी बंद करवा दिया गया है और हमें तनख्वाह के लिए बोला गया था, लेकिन वह भी नहीं दी गई और हमने इन चीज़ों की मांग की तो मंदिर के प्रधान ने हमें जलील करना शुरू कर दिया और तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और साथ में हमें मंदिर से निकलने के लिए भी कहना शुरू कर दिया। हम इतनी देर से यहाँ रह रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो प्रधान ने मेरे देवर को मेरे बारे में चरित्रहीन बोलना भी शुरू कर दिया। मंदिर के ट्रस्टी और सीनियर कांग्रेस नेता से जब उनका पक्ष जानना चाहा तो पत्रकारों को ही धमकी देने लगा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खबर चलाएं, आपको मैं कोर्ट में देखूंगा।
जांच अधिकारी ने जानकारी देते बताया कि पीड़ित लड़की द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी और उनकी तरफ से अभी जांच की जा रही है। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੱਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਚਲ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪੰਮਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਟਰਸਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਚੜਾਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹੇਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋਬ ਦਾ ਘਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋਬ ਕਰਨ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਖਰਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਹੋਈ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਰੰਗਣ ਨੰਗਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਰੰਗਣ ਨੰਗਲ 'ਚ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਮੈਂ SSP ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਦਿਓ। ਮਹੰਤ ਆਪਣਾ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਮੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨੋਵਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਜਨਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ? ਇਹਨਾਂ 112 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। श्री आत्मवल्लभ जैन उपासक लुधियाना में विराजमान गणिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज ने बताया कि सुधम स्वामी जी ने जनागम श्री सूत्रकृतांग में दर्शन, ज्ञान और शील के गुणों को बार बार दोहराकर सभी को यह उपदेश दिया है कि जैसे भगवान महावीर स्वामी ज्ञान और अपने चरित्र के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कहलाए, उसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने गुणों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। इन जंगलों में ये पेड़ नहीं मिलता। जैसे चंदन का पेड़ ही ले लो तो चंदन का पेड़ सब जगह थोड़ी मिलता है। बाकी के पेड़ तो आपको कहीं ये नीम का है वगैरह बहुत सारे पेड़ हैं, वो तो कहीं भी आप देखोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चंदन के पेड़ हैं वगैरह, वो तो कहते हैं कि जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ही होते हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं तो कहते हैं कि वो जहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है, जहाँ पर ज़्यादा
तो ठंडी पड़ती है, बर्फ़ वगैरह गिरता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो हिमालय में ही होती है, यानी वहाँ का वातावरण उसको माफक आता है, अनुकूल आता है, तो वो पेड़ हिमालय में ही आपको मिलेंगे और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो सालमली नाम का एक जो पेड़ है वो सब जगह नहीं मिलता। कहते हैं कि देव उत्तर कुरु नाम के जो क्षेत्र हैं, कहते हैं कि वहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं, होते हैं। तो कहते हैं कि पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन वृक्षों में सालमली नाम का जो पेड़ है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया, यानी इसके जैसा कोई दूसरा पेड़ नहीं है। और ऐसे जो वन हैं, ऐसे जो पेड़ होते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर देवता लोग, भवनपति जो अपने भवनों में रहते हैं, ऐसे कुमार देव, सुवर्ण कुमार देव उन वृक्षों के नीचे आते हैं, उस जंगल में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो क्रीड़ा करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। शिवसेना टकसाली की एक विशेष बैठक पंजाब अध्यक्ष सौरभ अरोड़ा तथा पंजाब युवा अध्यक्ष सनी मेहता की अध्यक्षता में एक स्थानीय पैलेस में संपन्न हुई, जिसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय चेयरमैन सुधीर सूरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय गोपाल लाली तथा राष्ट्रीय यूथ चेयरमैन बंटी जोगी उपस्थित हुए। पार्टी नेताओं द्वारा बिन्नी वर्मा को पंजाब यूथ चेयरमैन तथा बलवीर कुमार को पंजाब यूथ महासचिव नियुक्त किया गया। सुधीर सूरी ने खालिस्तान तथा कट्टरपंथी सोच वाले लोगों को विदेशी धरती से पंजाब के युवाओं को पैसे तथा धर्म के नाम पर भटकाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि लोगों में अगर हिम्मत है तो वह पंजाब की धरती पर आकर खालिस्तान की मांग करके दिखाएं। उन्होंने पंजाब में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी विरोध किया। वहीं नवनियुक्त पंजाब यूथ चेयरमैन बिन्नी वर्मा ने शिवसेना टकसाली में शामिल हुए अपने सैकड़ों साथियों की तरफ से सुधीर सूरी तथा पार्टी के दूसरे अधिकारियों का धन्यवाद किया तथा कहा कि वह पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। इस अवसर पर अमित वर्मा को पंजाब यूथ उपाध्यक्ष, अंकुश ककड़िया को पठानकोट जिला अध्यक्ष, सन्नी वर्मा को पठानकोट शहरी प्रधान, रवि कुमार को ब्लॉक नरोट अध्यक्ष समेत सैकड़ों युवाओं को शिवसेना टकसाली में शामिल किया गया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਆਏ ਆ। ਮੋਤੀ ਇੱਕ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਮੋਤੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਨਪੁਰ 'ਚ ਪਰੋਣ ਆਏ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੌਣ ਨਿਕਲਦਾ MLA ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬੱਬ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਨੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤਾ ਭੱਜਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਤੇ ਲੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੁਵਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਯੁਵਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਟਕਸਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ
ਔਰ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। जय श्री राम दोस्तों, मैं बंटी जोगी, राष्ट्रीय चेयरमैन युवा विंग शिव सेना टकसाली तो ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਟਕਸਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿੰਨੀ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਗੋਪਾਲ ਲਾਲੀ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ बहुत ज़्यादा स्वागत ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। सुजानपुर से प्रिंस आनंद की रिपोर्ट। पंजाब की यूटी कर्मचारी संघर्ष मोर्चे द्वारा आज अमरजीत शास्त्री, रविंद्र लूथरा तथा सुखदेव सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री तप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के जद्दी शहर कादिया में रैली तथा बाजारों में रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रैली के बाद रोष मार्च निकालते हुए प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने पंजाब सरकार की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जनवरी 2004 में लागू नई पेंशन प्रणाली को रद्द करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कच्चे तथा ठेके पर रखे कर्मचारियों को पक्के ना करें। आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स पर कम से कम मेहनताना लागू किया जाए तथा फैसिलिटीज को कम से कम 18,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। वहीं प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांग की कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट 1 दिसंबर 2011 से दोबारा संशोधित स्केलों की त्रुटियों को दूर करके तथा इनको आधार मानकर तुरंत जारी किया जाए। आलूवालिया कमेटी के कर्मचारी विरोधी सिफारिशों अनुसार पंजाब के कर्मचारियों को केंद्रीय पे स्केलों से कम स्केल देने वाली 20 अक्टूबर को पत्र रद्द किया जाए। बिजली निगमों के समूह कर्मचारियों के 1 दिसंबर 2011 के संशोधित पे बैंड लागू किए जाए। गुरु नानक थर्मल प्लांट बठिंडा सहित अन्य जनतक विभागों को बेचना बंद करके इनको चालू किया जाए। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए। संघर्ष के दौरान कर्मचारियों तथा मजदूर किसानों पर दर्ज किए गए मामले तथा पुलिस केस को रद्द करने की मांग की गई। पंजाब ड्यूटी मुलाजिम संघर्ष मोर्चे वालों रैली की जा रही है क्योंकि सरदार तृप्त सिंह बाजवा जी ਜਿਹੜੇ मुलाजिम भलाई कमेटी के मैंबर ने, ये सब कमेटी बनी है कैप्टन साहब वालों कि वो पंजाब के मुलाजमान ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तकलीफां ने वो सुनन। पर ਅਸੀਂ देखते हैं कि ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ मुलाजिम भलाई कमेटी बनी है ਇਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3 ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ घर ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਡੀਏ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ 18,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਰੁਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼, ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਅੱਜ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਸ਼ਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਨਮ ਦੀ ਮਲਟੀਪਰਪਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ 600 ਪੋਸਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਾ 10% ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 10% ਕੋਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਸੀਟਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਫੋਰੈਸਟ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਗ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बुलंद ਕਰਨ जा रहे हैं। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। लुधियाना के टिब्बा के अधीन आते क्षेत्र गुरमेल पार्क बीते दिन दिनांक 28 अक्टूबर को कोमल नाम की लड़की सुबह 8 बजे के करीब घर से कहीं चली गई, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला, जिसकी सूचना थाना टिब्बा में दर्ज करवाई गई। इसकी जानकारी लड़की के पिता दयाशंकर पांडे, माता बीना पांडे ने लुधियाना पुलिस कमिश्नर से अपील की कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उनकी बेटी को ढूंढा जाए, क्योंकि करीबन 7 दिन हो चुके हैं और कोई अप्रिय घटना न हो जाए। मेरी बेटी 28 तारीख को सुबह 7:45 बजे घर से बाहर निकली, तभी से आज तक मुड़कर आई नहीं। और मैंने जो है टिब्बा रोड थाने में रिपोर्ट लिखाया वीरवार सुबह, लेकिन उन्होंने कच्चा पर्चा डाला, पक्का नहीं डाला अभी तक, और न हमारी बच्ची का कोई खोज किया अभी तक। 2 बच्चों को उठाए भी, लेकिन उससे कोई शनाख्त नहीं मिली। मेरी बच्ची अभी तक घर पर नहीं आई। मैं मजबूर हूँ, किधर जाऊँ? मेरी बच्ची मुझे चाहिए जल्द से जल्द, कहीं भी हो। मैं गुरमेल पार्क गली नंबर 1.5 टिब्बा रोड पे रहता हूँ, वहाँ से मेरी बच्ची गुम हुई है। 28 तारीख मेरी बच्ची जो है सुबह 7:45 बजे घर से निकली। सर पता नहीं कहाँ गुम हो गई। सर जो है मेरी बच्ची का पर्चा करवाया, कच्चा पर्चा, किसी एक को मतलब पता नहीं कहाँ है, अभी कोई पता नहीं चला। सर क्या चाहते हो? सर हम चाहते हैं मेरी बच्ची जिस हाल में हो, मेरी बच्ची मेरे साथ आ जाए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर पुलिस ने कार्रवाई की, दो मतलब 1-2 लड़कियों को पकड़ा, इसके बाद छोड़ दिया। सर मतलब अभी मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। सर हमें मेरी बच्ची चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट।
विधायक अमित विज द्वारा वार्ड नंबर 45 का दौरा कर वहां नहर के किनारे सुंदर पार्क बनाने का मुहूर्त किया गया। इस विषय पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा विकास कार्य बहुत तेजी से किए जा रहे हैं, जिसमें 500 घरों के सीवरेज एवं पीने युक्त पानी मुहैया करवाया जा रहा है और गाँव में गली नालियों का विकास करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ दीरा नदी पर बहुत लंबे समय से आ रही पुल की समस्याओं को दूर करते हुए एक नए पुल का निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपए की लागत बताई गई और उन्होंने बताया कि नदी के किनारे पड़ी जमीन जो कि पार्क के लिए एक सुंदर स्थान हो सकता है, पर 8 लाख की लागत से निर्माण कार्य करवाया जाएगा। इसमें बुजुर्गों और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से 8 फीट चौड़ी रोड का निर्माण होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ सुंदर लाइट का भी बंदोबस्त किया जाएगा, जिसके चलते बुजुर्ग व्यक्ति शहर में किसी भी समय ठोकर खाकर ना गिरे और उनकी लाइटों का बंदोबस्त रहेगा। ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ इस काम लिए एमएलए साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि और कारपोरेशन जदों की बीजेपी सरकार ही अज तक साढ़े इत्थे कोई काम नहीं होया और मेयर साहब उतरते ही साढ़े सीवरेज दे भी चल पे, वाटर सप्लाई भी चल पई है, लाइटां भी स्ट्रीट लाइटां भी लग गई, पार्क भी बन गया, होर भी असीं एमएलए साहब को गलियां बन रही हैं और भी असीं जिहड़ा कोई रहंदा काम होगा एमएलए साहब नूं बेनती करांगे कि ਇਹਦੇ थोड़ा जिहा जोर देन ताकि साडा जिहड़ा वार्ड नंबर 45 है वो सारे वार्डां नालों साफ सुथरा होए। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 800-900 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਓਪਨ ਜਿਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 8 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ गए ने ਤੇ जल्दी ही ਅਸੀਂ काम चालू करके खत्म करांगे। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जनित।